Is Vishnu, mathematics faculty. Already we learned about different type of matrices, basic arithmetic operations on matrices, adjoint of a matrix, cofactors of an element, and finally inverse of a matrix. In previous classes we discussed all these topics in matrices. Okay, from chapter beginning onwards we learned about basic definitions of matrices and properties, types of matrices, different types of matrices. What is square matrix, what is rectangular matrix, what is zero matrix, like this. Next, matrix addition, matrix subtraction, scalar multiplication of a matrix, and matrix multiplication, next transpose of a matrix, cofactor of an element, minor of an element, and then cofactor of an element, adjoint of a matrix, next symmetric matrix, q-symmetric matrix, like this, other definitions, and finally inverse of a matrix. All these topics are completed in previous classes, especially up to matrix multiplication. We also done objective questions, some objective questions also we had already done about matrices, types of matrices, matrix addition, subtraction, multiplication, like this. Now we are going to discuss some objective questions from the topics transpose of a matrix, cofactor of an element, minor of an element, adjoint of a matrix, inverse of a matrix. Okay, let us read. Before going to objective questions, once you remember transpose of a matrix, by interchanging rows and columns get the transpose of the matrix. Okay, cofactor of an element, cofactor of an element is nothing but corresponding row corresponding column eliminate chesi remaining minor and remaining matrix determinant ni manam cofactor of that element. Okay, adjoint of a matrix, adjoint of a matrix is nothing but transpose of corresponding cofactors of each and every element of a matrix, transpose of corresponding matrix of cofactors of the given matrix. And finally inverse of a matrix, there exists another matrix B such that A into B equal to B into A equal to I. These are the basic definitions, and already we have some problems on each and every topic. Now we are going to discuss about some objective questions in these topics. Okay, first of all, okay, first one, if r plus 4, 6, 3, r plus 3, this is a matrix of order 2 by 2 which is equivalent to 5, r plus 2, r plus 5 and 4 whole transpose. 2 by 2 matrix, 2 matrix ichadu, both are equal matrix ichadu, then find the value of r. Options ఏమన్నాయండి 1 2 3 4 1 2 3 -1. Okay, let us
This matrix is equivalent to another matrix. Both are 2 by 2 matrix. So matrix equality is possible. Okay. ABCD is equivalent to some PQRS. Then find the value of R. R value calculate. ఈ మ్యాట్రిక్స్ దీనికి ఈక్వల్ అయిందంటే దట్ మీన్స్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే 2 మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయంటే ABCD is equivalent to some PQRS. Then corresponding elements definitely A equal to P, B equal to Q, C equal to R and D equal to S. By comparing both matrices, ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేద్దాం. కంపేర్ చేసే ముందు రైట్ సైడ్ డైరెక్ట్గా లేదు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ కరెక్ట్ చేసినప్పుడు R+4, 6, 3, R+3. రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్కి ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేద్దాం. 5 రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్చేంజెస్ R+2, R+5, 4. These both are equal. By comparing the corresponding elements, R+4 equal to 5 as well as R+3 equal to 4, R+2 equal to 3, R+5 equal to 6. Obviously R equal to 1. This is the correct answer. Okay, comparing the both matrices, equality of 2 matrices, corresponding elements అని యాడ్ చేస్తాం. రైట్ సైడ్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది కాబట్టి దానికి మనం ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేస్తాం, రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. దీస్ 2 matrices ఆర్ ఈక్వల్. సో బై కంపేరింగ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు R వస్తుంది. దిస్ will R equal to 1. This is one of the simple question, one of the simple objective question. Next one. If 3A plus 4B transpose is equivalent to some matrix 7, -10, 17, 0, 6, 31. This is a matrix of order 2 by 3. Okay, and another matrix 2B minus 3A transpose equivalent to another matrix -1, 4, 5, 18, -6, -7. Then B equal to, then find the matrix B. ఆప్షన్స్ రైట్ లేదు, మనం డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేద్దాం. ఆప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ డిఫరెన్స్ 2 ఈక్వల్స్ అగైన్ 3 సమ్ రిలేషన్ ఇచ్చాడు. 3A plus 4B transpose, not 3A plus 4B, 3A plus 4B transpose equal to some 2 by 3 matrix. 2B minus 3A transpose is 3 by 2 matrix. Then find the matrix B. Okay, let us see. First relation ఏంటంటే 3A plus 4B transpose, 2B minus 3A transpose. We have to find B. So we have to eliminate A. Aని ఎలిమినేట్ చేయాలి. Aని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి B అనేది వస్తుంది. Aని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం here 3A transpose, here here 3A, here -3A transpose. So we are applying whole transpose of both sides of this matrix. Applying whole transpose, that is 3A plus 4B transpose whole transpose is equivalent to ఈ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై అవుతుంది. -7, 17, 0, 6, 31 whole transpose. So we get 3A whole transpose, A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Matrix transpose applies plus 4B transpose whole transpose. Transpose of this matrix equal to rows to columns interchange చేద్దాం. 0, 6, 31. This is of order 2 by 3. This is of order 3 by 2. Okay. 3 is a scalar, so 3 transpose is nothing but 3 A transpose plus 4 is a scalar, so B transpose whole transpose is B equivalent to 7, 0, -10, 6, 17, 31. Okay,
And the second equation is 2b minus 3a transpose. టూ మ్యాట్రిక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు, టూ రిలేషన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏ ట్రాన్స్పోజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ మనకి ఈ టర్మ్స్ మాత్రం అంటే బి టర్మ్స్ మాత్రం కనబడతాయి. ఇప్పుడు యాడింగ్ విత్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 4b ప్లస్ 3a ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 minus 10 6 17 31. This is also 3/2. Both are adding. 6b equal to, this is of order 3/2, this is of order 3/2. So both matrices add cheyali. Minus 1 18 4 minus 6 minus 5 minus 7 plus 7 0 minus 10 6 17 31. That implies 6b equal to corresponding elements add చేయండి. corresponding elements minus 1 7 18 0 minus 1 plus 7 6 18 plus 0 18 4 plus minus 10 minus 6 plus 6 0 minus 5 plus 17 which is 12 minus 7 minus plus 31 which is 24. This is of 6b. Then b equal to 1/6 of 6 18 minus 6 0 12 24. By applying 1/6 to each and every element, then b equal to 1 3 minus 1 0 2 4. This is the matrix B. 1 3 minus 1 0 2 4. This is the matrix B. We have two relations, 3a plus 4b transpose, 2b minus 3a transpose. Here both is here 3a transpose, but we have to find b, so we can eliminate a. So applying transpose on both sides, by cancelling a we get the value of b, we get the matrix B. Okay. మీరు నోట్ చేసుకుంటే మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ మెటీరియల్ ఉంటే కనుక ఇలాంటి మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు నోట్ చేసుకుంటే టైం అంతా వేస్ట్ ప్రాసెస్, మీరు తర్వాత చూసుకోండి. బట్ మీ దగ్గర నోట్స్ మెటీరియల్ ఉంటే కనుక దాంట్లో డైరెక్ట్గా మీరు ఫాలో అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Okay. Next, third one. If 5a equal to 3 minus 4x and a into a transpose equal to a transpose into a equal to I, then x equal to, question, 3 minus 3 2 minus 2. Options, so 3 minus 3 2 minus 2. 4 options. Let us sum. 5a, a is the matrix, 3 minus 4 4x, 2, some 2/2 matrix, and also given condition, satisfied condition, a into a transpose equal to a transpose equal to I అవుతుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్గా ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, 5a ఈక్వల్ టు 3 minus 4 4x, దెన్ a ఈజ్ 1/5 అట్లా ఉంటుంది. 5 వస్తే సేమ్ 3 minus 4 4x, అండ్ a ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేద్దాం. 1/5 is a scalar whole transpose is nothing but again scalar 1/5. Whole transpose rows to columns interchange cheyandi, 3 minus 4 4x. This is a transpose, and also the condition satisfied a into a transpose equal to I. Now we multiply a into a transpose. Now a into a transpose 1/5 3 minus 4 4x, again 1/5 into 1/5 into 1/5 1/25, 3 4 minus 4x.
multiplying the two matrices 1 by 25, matrix multiplication 9 plus 16 25, 12 minus 4x 12 minus 4x equation 12 minus 4x, and finally 16 plus x square, 16 plus x square. This is A into A transpose, but already we have A into A transpose equal to I, but A into A transpose equal to I. So we equate A into A transpose equal to I, then 1 by 25 into 25, 12 minus 4x, 12 minus 4x, 16 plus x square equal to I is nothing but identity matrix of order 2 by 2 corresponding 1 0 0 1. Okay. Now equating the two matrices, we can apply corresponding elements, all the corresponding elements are equal. So 25, 1 by 25 by 25 is equal to 1. First element is already equal. Second element must be equal to 0. So 12 minus 4x equal to 0. As well as third element, 12 minus 4x is always already equal to 0. And 16 plus x square by 25 is equal to 1. Solve one of the equation. 12 minus 4x 1 by 25 into ఉంటుంది already equal to 0. That is 12 minus 4x equal to 0. X equal to 3. X equal to 3 మీరు అప్లై చేసినప్పుడు 0 అవుతుంది, 0 అవుతుంది. 16 plus 9 25 by 25 అప్లై చేస్తే 1 0 0 1, then we get the identity matrix. So option X equal to 3. This is 1 is the correct answer. Okay, all these 1 2 3 క్వశ్చన్స్ ట్రాన్స్పోజ్ మీద బేస్ అయిన క్వశ్చన్స్. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇందులో మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ వచ్చింది, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది, అన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫ్రేమ్ అయిన క్వశ్చన్. 3 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ చూద్దాం. Okay, some interesting question. If okay, read carefully. If order of A, O of A is nothing but order of A matrix of order 2 by 3, B is a matrix of order 3 by 2, C is a matrix of order 3 by 3. Only order of the matrix definition 2 by 3, 3 by 2 and 3 by 3. Which one of the following is not defined? ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ చెప్పి which one is not defined అంటే ఇక్కడ మీరు 4 ఆప్షన్స్ చెక్ చేయాలి, ఎలిమినేట్ పెట్టాడు. ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే 1 by 1 ఫస్ట్ చెక్ చేసి విచ్ ఈస్ డిఫెండ్ ఆర్ నాట్, విచ్ ఈస్ డిఫెండ్ ఆర్ నాట్, విచ్ ఈస్ డిఫెండ్ ఆర్ నాట్. 4 ఆప్షన్స్ చెక్ చేయండి. దీంట్లో నాట్ డిఫైన్డ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఏది డిఫైన్ అవ్వదు అంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషను లేదా ఎడిషన్, ట్రాన్స్పోజ్ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. దీంట్లో ఏది నాట్ డిఫైన్డ్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్లో చెక్ చేసుకుంటాం. ఏ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 by 3.
So A transpose is of a matrix of order 3 by 2. Is it clear? A is a matrix of order 2 by 3. Charpori A transpose matrix order anta avutundi 3 by 2. Okay. C is a matrix of order 3 by 3 and B is a matrix of order 3 by 2. C is a matrix of order 3 by 3, B is a matrix of order 3 by 2. So matrix multiplication is possible. C into B. Matrix multiplication is possible. So the resulting matrix is 3 by 2. So two matrix add cheyochu. Idi 3 by 2 matrix, idi 3 by 2 matrix. So which is possible? CB plus A transpose is possible. Therefore this is the not answer అయితే ఇది కాదు. Not possible అంటే నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ BAC. B is a matrix of order 3 by 2, A is a matrix of order 2 by 3, C is a matrix of order 3 by 3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు చేసినప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి, రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ 3 by 3. సో C is also 3 by 3 కాబట్టి మళ్ళీ మీకు మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కండిషన్. థర్డ్ వన్, C is a matrix of order 3 by 3, A is a matrix of order 2 by 3. B transpose of a matrix, B is transpose matrix of order 3 by 2, B transpose is also 2 by 3. So this matrix addition is possible, this matrix addition is possible, this whole transpose is 3 by 2. So this multiplication is also possible, this multiplication is also possible. Obviously answer is 4, therefore which is not possible. ఇది పాసిబుల్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు, అది కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం. C is a matrix of order 3 by 3, A is a matrix of order 2 by 3, B is a matrix of order 3 by 2, B transpose కాబట్టి which is also 2 by 3. So both are 2 by 3, matrix addition is possible, 3 by 3 into 2 by 3. ఇక్కడ matrix multiplication is not possible, which is number of columns in C is not equal to number of columns in this matrix. Number of rows is 2, number of columns is not possible. Therefore fourth one is not possible. 1, 2, 3 are possible. అంటే ఇక్కడ మనం 4 చెక్ చేయాల్సిన నెక్స్ట్ వచ్చింది. ఓకే, మన ప్రాక్టీస్ అయినా అవుతుంది. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్కి బేసిక్ కండిషను, మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్కి బేసిక్ కండిషను, ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోజ్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు. ఇట్స్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ బై మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్. ఓకే, ఈ లాజిక్ అనేది మనం జనరల్గా మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటే వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ డైరెక్ట్గా మీరు ఐ మేనేజ్మెంట్లో కూడా చేసేయచ్చు. జస్ట్ ఐస్ మేనేజ్ చేసుకుంటే 3 by 2, 2 by 3 మేనేజ్ చేసుకుంటే కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ సమ్ కండిషన్ రాసి. ఓకే, వన్ మోర్ సేమ్ లైక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ A is 4 by 3, ఆర్డర్ ఆఫ్ B is 4 by 5. Order of C is 7 by 3, 4 by 3, 4 by 5, 7 by 3. Then order of A transpose B whole transpose to C transpose. ఆప్షన్స్ ఏంటంటే 4 by 5, 3 by 7, 4 by 3 and 5 by 7. This is also మేనేజ్ ఫింగర్ టిప్స్ మేనేజ్ చేసి మీరు చెప్పొచ్చు. ఫింగర్ టిప్స్ మీద మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఆర్డర్స్ చెప్పొచ్చు. C transpose, C is a matrix of order 7 by 3. So C transpose matrix order 3 by 7. Okay, వెరీ సింపుల్. టోటల్ మల్టిప్లికేషన్ అయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు టోటల్గా ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఫైనల్గా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అయితే ఎంత రావాలి? 7 రావాలి. అంటే ఏదైనా ఆన్సర్ 2 or 4. ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ 1, 3 అయితే కాదు, మేబీ 2 or 4. అక్కడే మనకు 50% సాల్వ్ అయింది. నెక్స్ట్ A transpose, A is a matrix of order 4 by 3, A transpose is 3 by 4. B is a matrix of order 4 by 5 whole transpose.
3/4కి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది, అప్లై అవుతుంది. ది రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ 3/5. దీని హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 5/3. దిస్ ఈజ్ 5/3, దిస్ ఈజ్ 3/7. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 5/7. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ 4. ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసుకుంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయగల. మీరు ఏ ట్రాన్స్పోజ్, బి ట్రాన్స్పోజ్, హోల్ ట్రాన్స్పోజ్, సి ట్రాన్స్పోజ్ అవన్నీ మరి అంటే ఇది మొత్తం అప్లై చేసినప్పుడు టోటల్ ఎంత వస్తుందంటే బి ట్రాన్స్పోజ్ ఏ, సి ట్రాన్స్పోజ్ వస్తుంది. ఏబి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్, ఆ ఫార్మేట్ వస్తే. ఇక్కడ బి ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ అవన్నీ మీరు డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు. బి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే 5/4, ఏ 4/3, సి ట్రాన్స్పోజ్ 3/7. టోటల్ ఎన్ని పోతాయి విచ్ ఈజ్ 5/7. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. టోటల్గా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్లో కాలమ్స్ రోస్ మేనేజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ డిఫైన్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ అప్లికేషన్. ఈ రెండింటిలో ఫ్రేమ్ అయిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ట్రాన్స్పోజ్ బేస్ మీద. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోజ్ మీద చేద్దామంటే ఇంకా ఓకే, ఇంకా బోర్డు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసేసరికి ఆల్రెడీ ఇందాక చేస్తున్నాం మనం, మళ్ళీ రాయాలంటే కనుక సమ్ ఇందాక 5A ఈక్వల్ టు సమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేట్లో అది కూడా చేద్దాం. మీరు ట్రై చేద్దరు జనరల్గా క్వశ్చన్లో వస్తుంది. ఇఫ్ 3A ఈక్వల్ టు -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 which is a symmetric matrix, then options A into A transpose, A transpose into A equal to I, A into A transpose, A transpose into A equal to -I, A into A transpose equal to A transpose into A equal to 0, and finally A into A transpose into A equal to A. This is A 3A. A equal to 1/3 something minus same matrix. A transpose అప్లై చేస్తారు, సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ కూడా సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. బట్ ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే 1/3 ఇంటూ 1/3 1/9 ఫామ్ అవుతుంది. మీరు ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్కి ఎక్కడ అవుతుందా, మైనస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్కి ఎక్కడ అవుతుందా, జీరోనా ఏనా, ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. మేబీ దిస్ ఆన్సర్ నేను ఒక ఎలిమెంట్ చెక్ చేసి చెప్తాను. +1 4 4 9 మేబీ దిస్ ఆన్సర్. మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి, మీరు సాల్వ్ చేయండి, దీన్ని ఆన్సర్ 1 అవుతుంది అనుకోండి డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ కూడా సేమ్ కాబట్టి -1 ఇంటూ -1 2 ఇంటూ 2 2 ఇంటూ 2 4 + 4 + 1 9 1/9/9 అంటే 1 వస్తుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 అంటే -1లో 1 రాదు, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఏలో -1/3 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఈ 3 కాదు. సో డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. అలా కూడా గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సాల్వ్ చేయండి, డెఫినెట్గా ఆన్సర్ అయ్యి వస్తుంది. ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఆప్షన్ 1. ఇవన్నీ మనం చేసినట్లు ట్రాన్స్పోజ్ మీద బేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు రాసిన మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషను, మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషను, మ్యాట్రిక్స్ సబ్ట్రాక్షను ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషను ట్రాన్స్పోజ్ బేస్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఒక 7 క్వశ్చన్స్ మనం చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చేసింది కోఫ్యాక్టర్స్ చేసాం. నెక్స్ట్ మైనర్స్, డెటర్మినెంట్స్, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, ఈ టాపిక్స్ కూడా ఎలానే చేద్దాం. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేయండి ఇది కూడా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ, లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే A and B are two matrices, A and B are two matrices of order n by n. Then ఎప్పుడంటే కండిషన్స్ ఏంటంటే 4 కండిషన్స్ చెప్పాడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఫస్ట్ కండిషన్ A + B హోల్ ట్రాన్స్పోజ్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ప్లస్ బి ట్రాన్స్పోజ్. ఇది సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్ కాదు, బేసిక్ ప్రాపర్టీ క్వశ్చన్. సెకండ్ వన్, ఏ మైనస్ బి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మైనస్ బి ట్రాన్స్పోజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఏబి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి ట్రాన్స్పోజ్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇప్పటికే మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, గెస్ట్ చేసి ఉండాలి మీరు. ఏబిసి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు బి ట్రాన్స్పోజ్ సి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ? ఏది ఫెయిల్యూర్ కండిషను? జనరల్గా ఏ ప్లస్ బి ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ప్లస్ బి ట్రాన్స్పోజ్, ఏ మైనస్ బి ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మైనస్ బి ట్రాన్స్పోజ్, ఏబి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి ట్రాన్స్పోజ్. బట్ ఇది ఒకటే రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అనుకుంటారు చాలా. బట్ మన కండిషన్ ఏంటి? మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్కి సబ్ట్రాక్షన్కి ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేసినప్పుడు సేమ్, బట్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేసరికి రివర్స్ అవుతుందని చెప్పాం. బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ది ఏబిసి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు సి ట్రాన్స్పోజ్ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. ఇది కరెక్ట్, అట్లా ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్. సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది కాబట్టి విచ్ వన్ ఈజ్ అవర్ చాయిస్? థర్డ్ వన్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దిస్ వన్. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్పోజ్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎడిషను, సబ్ట్రాక్షను అండ్ ఆల్సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వస్తాయి. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్కి దీనికి బేసిక్గా నేను ఒక 10 క్వశ్చన్స్ 8 క్వశ్చన్స్ 10 క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను. మీరు దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకో 10 క్వశ్చన్స్ 15 క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీ దగ్గర మెటీరియల్ తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఎరేజ్ అవ్వాలి. ట్రాన్స్పోజ్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఎరేజ్ అవుతూ ఉండి మీకు ట్రాన్స్పోజ్ మీద అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ మీద కంప్లీట్గా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను బేసిక్గా కొన్ని మోడల్స్ వరకు సాల్వ్ చేస్తున్నా, రిమైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అని కూడా మీరు చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్లు మీరు తీసుకుని ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కోఫ్యాక్టర్స్, డిటర్మినెంట్స్, ఇన్వర్స్ వీటి మీద ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మళ్ళీ చూద్దాం. మీరు ఈలోపు ప్రాక్టీస్ చేసి అవన్నీ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.